گارڈن سے اغوا ہونے والے بچوں کی بازیابی کے لیے 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم۔ جماعت اسلامی کے رہنما عبدالرشید کا والدین کے ہمراہ بڑا اعلان، وزیر اعلیٰ اور آئی جی سے ملاقات کرنے کا بھی مطالبہ اور معاملے پر جے آئی ٹی تشکیل دینے پر زور دیا۔ الیان اور علی رضا کے والدین نے شکوہ کیا کہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیں۔ گارڈن سے اغوا علی رضا اور آلیان کو بازیاب کرایا جائے، اگر 72 گھنٹوں میں بچے نہ ملے تو احتجاج ہوگا۔ جماعت اسلامی نے حکومت کو وارننگ دے دی۔ کراچی پریس کلب میں گارڈن میں 14 جنوری کو اغوا ہونے والے بچوں کے والدین کے ہمراہ پریس کانفرنس میں سابق ایم پی اے عبدالرشید بولے، وزیر اعلیٰ اور آئی جی نے 72 گھنٹوں میں ملاقات نہ کی تو احتجاج کریں گے۔ میں اس وقت سندھ حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، اور میں کراچی کے مظلوموں سے اپیل کر رہا ہوں کہ علی اور الیان کے صورت میں اپنے بچے تلاش کریں۔ 72 گھنٹے کے اندر آئی جی سندھ نے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ان سے براہ راست ملاقات نہیں کی تو پھر میں ان کے ہمراہ اور اپنے علاقے کی عوام کے ہمراہ آئی جی سندھ کے آفس کے باہر آئی چندی گڑھ روڈ کے اوپر بیٹھوں گا۔ اس موقع پر متاثرہ بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ 40 دن سے ہمارے گھر میں ماتم جیسی صورتحال ہے، حکومت بچوں کی بازیابی کے لیے اقدامات کرے۔ کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، ہمارے بچے ہمیں ڈھونڈ کے دیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ سب لوگ یہ سوچیں، آپ کا بچہ آپ سے 10-15 منٹ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، آپ پر کیا گزرتی ہے۔ 40 دنوں سے میرا بچہ میرے پاس نہیں ہے، 40 دن ہو گئے۔ خدا کے لیے میں تمام بڑے لوگوں سے، افسروں سے، گورنر سے، سب سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ خدا را ہمارے بچوں کو ڈھونڈے۔ ہم نے ابھی تک ایک ماچس کا تیلی بھی روڈ پہ نہیں جلایا۔ ہمیں عوام نے، بھائیوں نے، دوستوں نے جذبات میں لانے کا کوشش کیا، ہم جذبات میں نہیں آ رہے۔ ہماری جذبات ہمارا اولاد ہے۔ سید عبدالرشید نے بچوں کی بازیابی کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ آن لائن فون خرید اور فروخت کے بہانے تاجر کو لوٹنے کا واقعہ، ڈیفنس کے علاقے میں آن لائن لٹیرے گینگ کا کارندہ پکڑا گیا۔ صدر کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن منہاج گلفام نے تاجروں کو الرٹ کر دیا۔ جیسا کہ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک اسکیم چل رہا ہے، آن لائن ہمارے دکانداروں سے او ایل ایکس پہ بکنگ کرائی جاتی ہے، دین اس کے بعد وہ ان کو وہاں بلا کر کسی بھی علاقے میں وہاں اسنیچنگ کر لی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ گزشتہ روز ہمارے ایک دکاندار جو ہیں ہارون مارکیٹ کے، ان کے ساتھ پیش آیا، اور میں نے فوری طور پر جو اپنے ہماری مارکیٹ کے جو لا اینڈ آرڈر کمیٹی کے چیئرمین ہیں طه مشتاق، میں نے انہیں فوراً وہاں بھیجا، اور الحمدللہ ڈیفنس تھانے میں اس کی ایف آئی آر بھی ہوئی، اور وہ گینگ جو ہے وہ الحمدللہ پکڑا بھی گیا، اور کرنگی کے علاقے سے وہ گینگ پکڑا گیا ہے۔ اور ہم نے پوری رات اس پہ محنت کی ہے، ایس ایس پی صاحب سے بھی میں ان ٹچ تھا، دونوں ایس ایس پی صاحبان سے ان ٹچ تھا، اور یہ ہمارے چیئرمین لا اینڈ آرڈر کمیٹی طه مشتاق ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ اور میں اپنے تمام دکانداروں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس اسکیم سے بچیں۔ اگر آپ کو کوئی آن لائن بکنگ کرواتا ہے اور کسی جگہ پر بلاتا ہے تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آیا اس کے پیچھے آپ اپنے ایک ساتھ بندہ بھیجیں کہ جو آپ کو ایک پروٹیکشن دے، کیونکہ وہ اس کو بلا کر، دکاندار کو بلا کر اس سے موبائل چھین لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بلکہ موبائل کے ساتھ ساتھ کیش بھی چھین لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو بڑا مد نظر رکھیں، اور ہمارے دکاندار جتنے بھی ہیں، جتنے بھی تاجر ہیں پورے شہر بھر کے، وہ اس چیز سے اب ہوشیار ہو جائیں۔ شکریہ۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی جانب سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیہ کا اہتمام پارٹی صدر کنوینر درائے سندھ بچاؤ تحریک سید زین شاہ کی رہائش گاہ پر کیا گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت سے ملاقات میں درائے سندھ بچاؤ تحریک میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں بھی موجود تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت سے ملاقات میں درائے سندھ بچاؤ تحریک میں شامل جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، بتائیے گا۔ جی ہاں، دیکھیں اپوزیشن جماعتوں کا ایک بڑا وفد کراچی آیا ہوا ہے۔ پیر پگارا سے ملاقات کے بعد ان کو ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنما زین شاہ کی جانب سے ان کی رہائش گاہ پر۔ اس میں جی ڈی اے کے رہنما بھی شامل تھے، تحریک آئین تحفظ پاکستان کے رہنما جن میں اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، محمود خان اچک زئی، لطیف کھوسا، حامد رضا اور دیگر رہنما شریک تھے۔
इस इशाइये में GDA की जानिब से भी मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की है। फहमीदा मिर्ज़ा हैं, लियाकत जतोई हैं, सरदार रहीम हैं और दीगर रहनुमा हैं। इस इशाइये के दौरान काफ़ी बातें हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि एक मुल्कगीर अलायंस की बात हो रही है। पीर पगारा से शाम में इस हवाले से बात हुई थी और अब यहाँ भी इस हवाले से बातें हुई हैं कि अपोजिशन के तमाम जमातों को एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए, हुकूमत के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए। इशाइये में सैयद ज़ैन शाह का कहना था कि दरिया बचाओ कमेटी जो है वो सिंध में कैनालों के मसले पे पहले ही जदोजहद कर रही है और उम्मीद है कि ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है वो भी इस मसले पर हमारा साथ देगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। PIBA 1 सेक्टर में गैर कानूनी रोड कटिंग के खिलाफ MQM पाकिस्तान मैदान में आ गई। रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी ने थाना न्यू टाउन में SHO को दरख्वास्त जमा करा दी, जिसमें KMC के ज़ेर इंतज़ाम सड़क पर गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे शुएब मुख्तार। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, PIBA 1 सेंटर में गैर कानूनी रोड कटिंग के खिलाफ जो है MQM पाकिस्तान मैदान में आ गई है। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने थाना न्यू टाउन में SHO को जो है दरख्वास्त जमा करवा दी है, जिसमें ये कहा गया है कि मुतादिद कॉल्स और तस्वीर के जरिए गैर कानूनी रोड कटिंग से मुतालिक जो है वो उन्हें आगाह कर चुके हैं। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि उनके हल्के PS 102 में गैर कानूनी तौर पर PIBA 1 सेंटर के इतराफ जो है रोड कटिंग करवाई जा रही है, जिसकी जो है NOC नहीं ली गई है। KMC के ज़ेर इंतज़ाम सड़क पर जो है गैर कानूनी तौर पर जो है ये रोड कटिंग का अमल जो है वो जारी है। चंद रोज़ कबल जो है बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से मुख्तलिफ अदारों को जो है खतूत लिखे गए हैं और गैर कानूनी रोड कटिंग पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि किसी भी इलाके में अगर गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग करवानी है किसी को तो वो तमाम तर अदारे जो है बल्दिया उस्मा कराची को आगाह करें। ताहम इस वक्त जो है PIBA 1 सेंटर में गैर कानूनी रोड कटिंग का अमल जो है वो जारी है, जिसके खिलाफ MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली ने आज जो है थाना न्यू टाउन के SHO को दरख्वास्त जमा करवाई है और रोड कटिंग करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख का पोर्ट कासिम अथॉरिटी का दौरा। इस मौके पर इन्होंने PQA इंतज़ामिया, बोर्ड मेंबरान और मजदूरों नुमाइंदों से मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर ने बंदरगाह के मुख्तलिफ ऑपरेशनल मकामात का जायज़ा लिया। आपको अपडेट करें, वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख का पोर्ट कासिम अथॉरिटी का दौरा। इस मौका पर उन्होंने PQA इंतज़ामिया, बोर्ड मेंबरान और मजदूर नुमाइंदों से मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर ने बंदरगाह के मुख्तलिफ ऑपरेशनल मकामात का भी जायज़ा लिया। साबिक सेनेटर हाजी नवाबजादा लश्करी रियासानी और दीगर की पीर यासिर हाउस कराची आमद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और मौजूदा मुल्की सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। पीर यासिर ने मेहमानों को सिंधी सकाफती चादर, लुंगी और अजरक पेश की। आपको अपडेट करें, पीर यासिर ने मेहमानों को सिंधी सकाफती चादर, लुंगी और अजरक पेश की है। साबिक सेनेटर हाजी नवाबजादा लश्करी रियासानी और दीगर की पीर यासिर हाउस कराची आमद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और मौजूदा मुल्की सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मासूम लोग बरगलाए गए हैं। रेहाम खान को PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स से हमदर्दी। बानी पर तंज के निश्तर भी चलाए। कहा, एक शख्स की जमानत के पीछे सब पड़े हैं। बानी ने 3 खतूत लिखे, लगता है अब रिहाई के लिए पैर भी पकड़ेंगे। रेहाम खान ने कराची और लाहौर में हुकूमत नाम की चीज़ का ना होने का शिकवा कर दिया। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। बानी से 2 खत लिखवा लिए गए, अब अगर पैर पकड़ लें तो कुछ रिलीफ मिल सकता है। रेहाम खान ने बानी PTI पर तंज के तीर चला दिए। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में रेहाम खान का कहना था कि बानी PTI ने 3 खतूत लिखे हैं, मतलब के लिए पैर भी पकड़े जा सकते हैं, लेकिन PTI के कारकुनों से मुझे हमदर्दी है क्योंकि वो वर्गलाए गए हैं। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा है कि दुनिया को चलाने वाले लोग निखट्टू रोते धोते दोस्त की उनकी नजर में क्या वैल्यू होगी, सब जानते हैं। सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन जिसके पीछे पता नहीं कितनी कौमें, वो तो ट्रंप साहब हैं ना उनके दोस्त। आप क्यों गम कर रहे हैं? आप गम करें जो बात आपने की, किसानों का गम करें,
آپ غم کریں, اس تندور والے کا غم کریں جس کا کوئی ٹک ٹاکر اکاؤنٹ نہیں ہے. ایک سوال کے جواب میں ریحام خان کا کہنا تھا کہ حکومت اسے کہتے ہیں جو گورننس کر رہی ہو. کراچی میں حکومت نظر آتی ہے نہ لاہور صاف نظر آتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ ریحام خان کا کہنا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت اس قابل نہیں جس کا حصہ بنوں, تاہم سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتی ہوں. لوگ سیاسی میدان میں اترنا چاہیں گے تو ان کی مدد کروں گی. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. خود مختار عورت مستحکم معاشرے کی ضامن ماس ایجوکیشن اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے تحت گلشن اقبال میں تقریب جس میں خواتین نے سٹالز بھی سجائے. سلمان سلیم کی رپورٹ دیکھیں. ماس ایجوکیشنل اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے تحت گلشن اقبال میں تقریب. اس موقع پر خواتین کی جانب سے مختلف سٹالز بھی سجائے گئے جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے خریداری بھی کی. ماس گروپ کے سربراہ سید عثمانی نے بتایا کہ ماس گروپ وومن امپاورمنٹ اور ایجوکیشن سیکٹر میں بہترین کام کر رہا ہے. ماس گروپ کے تحت چلنے والے اسکول میں والدین کتابوں اور یونیفارم کے خرچوں سے آزاد ہیں. جہاں وہ خواتین جن کے اندر کوئی اسکل ہے یا وہ ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو وہ گھر میں بنا رہی ہیں اور وہ آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, تو وہاں پہ ہم ان کو دے رہے ہیں تاکہ ہم ان کو باہر بھی دے سکیں. ورنہ نارملی ہوتا ہی ہے کہ لوگ بازار سے چیزیں خریدتے ہیں 5-10% اوپر رکھ کے اسٹالوں پہ بیچ دیتے ہیں, تو وہ کوئی کریشن نہیں ہے یا وہ کوئی کیریئر نہیں ہے. چیز وہ ہے کہ جو آپ کی اندر کی ایکٹیویٹیز ہیں, اندر کا ٹیلنٹ ہے, اس کو باہر لایا جائے. ماس وومن امپاورمنٹ کی ایم ڈی مدیحہ غفار نے کہا کہ خواتین کی کاوشیں اور محنت کو پروموٹ کرنے کے لیے تقریب منعقد کی ہے. ماس ایجوکیشن اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو کہ ورکنگ کر رہی ہے ویمن امپاورمنٹ پہ, ایجوکیشن ڈیولپمنٹ پہ اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, اور آج اسی کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام تقریب دیا ہے جہاں پہ اسٹالنگ بھی ہے, جہاں پہ فن بھی ہے, جہاں پہ پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہے, سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن بھی ہے اور ایوارڈ ڈسٹریبیوشن بھی ہے ان تمام خواتین کے لیے جنہوں نے اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی اچیومنٹ کی ہے, چاہے وہ پروفیشن میں کی ہے چاہے وہ بزنس میں کی ہے. تقریب کے اختتام پر مہمانوں میں سرٹیفکیٹ, گفٹ اور شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. کیمرامین جہانزیب کے ساتھ سلمان سلیم, سٹی 21. کراچی کے دی فیرو بیلز ہائی اسکول میں رمضان فیملی میلہ سجایا گیا جس میں بچوں کو انسانوں کی مدد کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے راہیل بیگ. علم کے ساتھ دنیاوی معاملات بھی ناگزیر. یہی وجہ کہ دی فیروبیلز ہائی اسکول نے بچوں کی آگاہی کے لیے میلہ سجا دیا. ٹکٹ خرید کر بچے مختلف ایکٹیویٹی میں مگن رہے. ساتھ ہی ننھے بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے. والدین نے بھی اسکول کے اقدام کو سراہا. اسکول کی ٹیچر مس صاحبہ بھی بچوں کو اپنے انداز میں چیریٹی کا مقصد سمجھاتی رہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, بچوں نے کافی پرائزز ون کیے ہیں, کافی دلچسپی سے انہوں نے گیمز وغیرہ کھیلی ہیں, تو بچے خوب ایکسائٹیڈ تھے. جس لحاظ سے میرے بیٹے کو شوق تھا کہ میں اس اسکول میں نا ایڈمیشن لوں. ماشاءاللہ یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے اپنا اچھا کیا ہے اور بچوں میں کافی موٹیویشن آتی ہے اسلامک رمضان سے پہلے, تو بچے خوش ہوتے ہیں. اسکول کے ایڈمیشن افسر کو ابراہیم جیٹوا نے کہا کہ یہاں سے اکٹھا ہونے والا سارا پیسہ مستحقین کو دیا جائے گا. غزہ کے متاثرین کی بھی اس رقم سے مدد کی جائے گی. ایک تعلیمی ادارہ دی فیروبیلز ہائی اسکول کی طرف سے بہت اچھا موٹیو ہے کہ انہوں نے پیرنٹس کمیونٹی کی طرف کی مدد سے پیرنٹس کمیونٹی نے جو ہمیں زکوٰۃ کا فنڈ دیا, صدقے کا فنڈ دیا. ہم نے یہاں پر 3 طرح کے سیٹ اپ ارینج کیے جس میں ایک انڈر پریویلیج لوگوں کے لیے بچت بازار لگانا, راشن ڈرائیو کرنا ان کے لیے. تھرڈ یہاں پر ہم نے ایک فیسٹیول ارینج کیا جس سے ہم چیریٹی جنریٹ کر سکیں جو کہ ہم ڈونیٹ کر سکیں. There were so much fun activities like puppet shows, storytelling, mehndi and face painting, so it was very enjoyable and we really enjoyed. الحمدللہ آج کا ایونٹ جو ہے بہت سکسیزفل رہا اور بہت مزہ آیا. جو تمام اسٹوڈنٹس یہاں پہ گھوم رہے ہیں, جو بچے ہیں, ان کو بھی بہت مزہ آیا کیونکہ یہاں پہ فوڈ اسٹالز بھی ہیں, گیم اسٹالز بھی ہیں. دی فیروبیلز ہائی اسکول تعلیمی میدان میں بہترین خدمات انجام دے رہا ہے جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ اسلامی ماحول بھی بچوں کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے. کیمرامین شہریار علی کے ساتھ راہیل بیگ, سٹی 21. ہمدرد یونیورسٹی میں سالانہ کانوکیشن کا انعقاد. کانوکیشن میں 1700 سے زائد طلبہ کو ڈگریاں تفویض کی گئی. ممتاز شگری کی رپورٹ دیکھیں. ہمدرد یونیورسٹی کا کانوکیشن. فاروق تحصیل 1700 طلباء کو ڈگریاں تفویض. میڈیکل, انجینئرنگ, سوشل سائنس سمیت دیگر فیکلٹیز کے طلباء کو ڈگریاں دی گئی. جامعہ کے چانسلر, وائس چانسلر اور اساتذہ نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو طلائی, چاندی اور کانسی کے تمغے تقسیم کیے. فارغ تحصیل طلباء نے ڈگریاں ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا 5 سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے. ڈگری ملنے اور ڈاکٹر بننے پر بہت خوش ہوں. بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. ڈیفینیٹلی 5 سال کی محنت ہے ہماری اور ہمارے ٹیچرز بہت اچھے تھے, ہماری فیکلٹی ممبرز بہت اچھے تھے. بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. بس یہ بیسکلی اماں ابا کی محنت ہوتی ہے, ہماری تو پڑھائی ہے. میرا ڈریم تھا MBBS کرنا, ڈاکٹر بننا, اور میری امی کا ڈریم
ड्रीम था, तो मैं उसको मतलब आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज मुझे डिग्री मिल गई फाइनली। वालिदैन ने भी अपने बच्चों की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे मालिक का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मेरे बच्चे को इस काबिल बना दिया। अल्लाह का शुक्र है बेटा कि अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया है मेरे बच्चे के मेहनत से, अल्लाह के करम से। इतनी खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकते, लेकिन एक ही बात करूंगा, चले तो सफ़र कट ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जबकि जामिया के प्रोफेसर ने भी तलबा की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा हमदर्द यूनिवर्सिटी से निकलने वाले तलबा मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मैं आज अपने अल्फाज कह नहीं पा रहा, मुझे इतनी खुशी है कि मेरे भाई जो हैं वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, अचीवमेंट का दिन है, न सिर्फ स्टूडेंट्स को अचीवमेंट बल्कि फैकल्टी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए अचीवमेंट है। These guys who are graduating today will be the brand ambassadors of Hamdard University. We wish them a very good luck. अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे कन्वोकेशन पे आने का मौका मिला और हमारे काफ़ी सारे बिजनेस ग्रेजुएट्स ने आज अपनी अपनी डिग्रीज वसूल की। जामिया हमदर्द के कन्वोकेशन की तकरीब में तलबा के वालिदैन और इनके अजीज़ व अकारिब ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फराज खान के साथ मुमताज़ शिकरी, CT21। खसूसी बच्चों के एहसास में IHRI की जानिब से तकरीब, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। स्पेशल बच्चों की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए सजाई गई तकरीब में बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बताएंगे राहिल बेग, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल बच्चों के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसपे पीपल्स पार्टी रहनुमा और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस वक्त नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब क्या कहेंगे, इन स्पेशल बच्चों के साथ वक्त गुजार कर इस तरह की तकरीबात में आकर कैसा महसूस करें? देखें, ये जो भी इसमें कार खैर में हिस्सा लेता है या जो भी काम कर रहा है वो अपनी आकबत संभाल रहा है, वो उसकी इबादत है। और IHRI वालों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। परदेसी साहब, रज़ाक परदेसी साहब, उनकी दीगर टीम जो भी हैं वो काबिल सताइश हैं कि उन्होंने अपनी सपोर्ट के साथ और दीगर फिलैंथ्रोपिस्ट की सपोर्ट के साथ इतने इदारे कायम किए। और ये बहुत मुश्किल काम है, कह देना आसान होता है और बात होती है, लेकिन बड़ा इसमें पैशन चाहिए। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर इनको सपोर्ट करेगी। वैसे भी इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा काम पूरे मुल्क में सिंध गवर्नमेंट ने ही किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात पर CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने, और बहुत अच्छा काम है। और जो लोग भी यहाँ पे आए हैं वो सब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल, हाँ, हमारे साथ नासिर हुसैन शाह मौजूद थे जिन्होंने आज की इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और उनका ये मानना है कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं ये कार खैर हैं और अपनी ज़िंदगी और आखिरत बदलने के लिए इस तरह के कामों में पेश रहना चाहिए। जी, सिंध में कारोकारी की कबीर रस्म, सिंध की वकला खवातीन भी मैदान में आ गई। सिंध विमेन लॉयर्स अलायंस की जानिब से दूसरा सिंधी नॉर्दर्न कारोकारी जैसी रसूमात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। खवातीन वकला ने दराज सिंध से नए केनाल निकालने को भी मुस्तरद कर दिया। मीर कीरियो की रिपोर्ट देखें। कहीं डंडे, कहीं कुल्हाड़ी तो कहीं बंदूक की नोक, झूठे इल्जामात न जाने कितनी बेटियों को मौत की वादी में दाखिल कर चुके। वसाइल, इंतहा पसंदी और मुजाहमत की थीम के तहत इस साल भी सिंध भर की खवातीन का सिंधी नारी डे पर शानदार तकरीब, सकाफती लिबास के स्टॉल भी सजे तो लजीज खानों के स्टॉल भी लगाए गए। तकरीब में कारोकारी का शिकार होने वाली खवातीन की तस्वीर भी नस्ब की गयी। MPA यास्मीन शाह ने कहा कि ऐसे जराइम में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा देना ही इंसाफ है। इसका जो मेन मकसद ये है कि जो औरतें वायलेंस अगेंस्ट वुमन के नाम पे मारी जा रही हैं, ऑनर किलिंग के नाम पे मारी जा रही हैं, और उसके अलावा जो इंतहा पसंदी हमने देखा है करीब में बहुत सारे वाक़े पैदा हुए, ऐसे रुनमा हुए जिस तरह डॉक्टर शाहनवाज कुंबर का, तो हमने देखा कि औरतें बहुत ज़्यादा इसके इंतज़ार सफ़र कर रही है। तो ये जो टॉपिक है थी में वसीला इंतहा पसंदी और मज़ामत कि अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो मज़ामत भी होंगी, अगर इनकी खिलाफ वर्जी होगी तो मज़ामत औरत करेगी। तकरीब में शरीक खवातीन ने नारी दिन को खवातीन के लिए एक नए दौर का आगाज़ करार दिया। पाकिस्तान में लॉज मौजूद हैं और इदारे मौजूद हैं, उसके बावजूद भी इन वाक़यों में कमी तो नहीं आ रही बल्कि और बढ़ रहे हैं। और हम जो पहले समझते थे कि इस तरह के वाक़यात सिर्फ गांव देहात और अनपढ़ जो लोग हैं वो करते हैं इस तरह की ऑनर किलिंग, लेकिन अब शहर की जो औरत है वो भी इसका शिकार हो रही है, वो भी कत्ल हो रही है ऑनर किलिंग के।
ये सिंध वुमन लायर्स अलाइंस की जानिब से जो है सेकंड न्यारी दिहाड़ो है। इससे पहले पिछले साल हमने पहला न्यारी दिहाड़ो मनाया था, ये सेकंड न्यारी है जिसका जो थीम हमने रखी है वसाइल, इंतहा पसंदी और मज़ाहमत। तो मज़ाहमत जहाँ आती है तो उसको लेते हुए यहाँ पे कई ऐसे सेशन किए जाएंगे जो कि कैनाल के इशू पे हैं, इंतहा पसंदी के इशू पे होंगे। तकरीब में शरीक खवातीन ने सिंध में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका जदोजहद पर इत्फाक किया और दरियाए सिंध पर नए कैनालों की तमीर को भी मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन हारिस के साथ मीर कैरियो, सिटी 21। अल खिदमत फाउंडेशन और अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट की तरफ से गजा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पैकिंग रबात सेंटर में जारी है। 2000 से ज़ायद डब्बे बनाए गए हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं। इस वक्त अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट की चेयरपर्सन हमारे नुमाइंदे मुमताज़ शिगर के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, गज़ा के मुतासरीन के लिए सामान की पैकिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं रिबात सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट की जानिब से जो है गज़ा के जो मुतासरीन हैं उन्हें सामान भेजने के लिए तैयारियाँ की जा रही है। बताया जा रहा है तकरीबन 2000 से ज़ायद जो है डब्बे तैयार किए गए हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया है, पहनने की अशिया है, कपड़े हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इस वक्त जो है अल खिदमत खवातीन ट्रस्ट के चेयरपर्सन मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा ये इनिशिएटिव कैसे ले गया था, कितने डब्बे आपके पास मौजूद है और कब भेजे जा रहे हैं ये सब? ये सारा सामान जो है कब भेजा जाने का तो ऐसा है कि सारा जो मेन काम है हमारे अल खिदमत फाउंडेशन सारा अंजाम दे रहा होता है। हम ख़वातीन पैकिंग करके उनको उनके हवाले कर देती हैं और आगे NDMA के तावन से या शिप्स के ज़रिए ये सामान जाता है और उसको हम ये 10,000 पैकेट हमने तैयार करने हैं बैग्स, जिसके अंदर ख़ातून का मतलब हमारी बहनों के लिए हमारी तरफ से तोहफ़े हैं और नौमौलूद बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी हम इसमें पैक करके भेज रहे हैं। ये सिलसिला ऐसे है कि 10,000 जो हमने भेजने हैं तो आज ही के दिन इस्लामाबाद में भी पैकिंग हो रही थी इसी नौयत की। इससे पहले लाहौर में हो चुकी है, अब पेशावर में, फैसलाबाद में, तमाम बड़े शहरों के अंदर ये सारे हमारे ऑफिसेज़ मौजूद हैं। वहाँ तमाम मकामात पर ये सारी पैकिंग होगी और ये सिलसिला पहली दफ़ा का नहीं है, जब से शुरू हुआ है ये वहाँ पर बदअमनी और वो मज़ालिम का सिलसिला तो तब से हमने शुरू किया हुआ है और ये 15 माह से ये सारा कुछ हम कर रहे हैं और ये जारी रहेगा इंशाल्लाह जब तक वो अपना सेटल नहीं हो जाते, दोबारा उसी कैफियत में नहीं आ जाते जैसे वो पहले थे। जी बिल्कुल, खवातीन ट्रस्ट के चेयरपर्सन से हमारी बात हुई, इनका कहना था 10,000 डब्बे जो है यहाँ से भेजे जाएंगे। अब तक जो है यहाँ पे 2000 डब्बे कराची में तैयार किए जा चुके हैं। इन सब को जो है NDMA के थ्रू जो है यहाँ से गज़ा भेजे जाएंगे। जी